press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, dear children, in the previous class we were studying the topic shelter, its variety, right? So we have known that we are going to study here about different types of houses, the way they have built and the materials used and the dwelling places of different animals and the different varieties of nest, everything here. And also we have seen that about that Chikkamangaluru place dwellings. There people will build the houses according to the environment present in that place. Like in Chikkamangaluru there will be a heavy rainfall. That is why people build the houses with the mud or the bricks. Then the roof will be of a thatched grass or the hay. They will use this hay because it is very convenient to change year after year, and they will change year after year this hay and they will put a new hay over it. And about after the 5 years they will completely remove the roof system and they will again make the new roof system. And also this is about the Chikkamangaluru. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಡ್ಡಿಂದ ಮನೆನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ರೂಫು ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೂಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹುಲ್ಲು, ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಭತ್ತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪದೇ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಮಳೆಗೆ, ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಹೇಗಳಿಂದ ಮನೆನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಮನೆನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇನ ತೆಗೆದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೇನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ರೂಫ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, that is in Kalburgi district, as said by the Sangeeta, she was telling that Kalburgi district is very hot and it is having a scanty rainfall. It receives very little rainfall. That is why people who are present in that area, they will build the houses with the stones. Okay, so they will build the houses with the stones and they will build the roofs with the wooden planks or with the stones as well. Okay, so after above the wooden planks they will smear with the mud. Why they will use the mud? Because in order to feel the cool effect they will use the mud. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿಲಿ ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮನೆನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಆ ರೂಫ್ನ ಅವರು ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್, I am Hasina from Bengaluru. Nowadays people are constructing houses one above the other. They are called the multi-storied buildings. Burnt bricks or the bricks made up of cement and the steel rods are used for the construction. Flooring is done with the colorful tiles or the marbles. There is a facility of staircases along with the lifts. To construct such a multi-storied buildings, huge machines such as the crane and the mixer are needed. So, Hasina, she is from the Bengaluru city. So, she is telling about the houses they have built in Bengaluru. In Bengaluru, what will happen?
people will build the multi-storied buildings. I mean, the buildings one above the another. There will be a many buildings in one at one construction, one above the other. So that is called as a multi-storied building. Okay. So they will be constructed with the help of the cement or the cement bricks or the some other bricks, mud bricks, and also with the steel rods, and they are constructed with the help of a big machines like the cranes and the mixers. In order to construct such a huge buildings or a big buildings, they need much amount of the cement, mud, etc. and the sand or the steel rods. In order to use them in a accurate manner, they will use the cranes. Crane, you know crane? Crane is a machine which we use to do some works to lift something from the ground, etc. So with that crane and the mixers, they will construct the buildings. Okay. ಹಸೀನಾ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಐರನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೇನ್ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಷೀನು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮರಳು ಆಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ಗಳಿಂದ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೆಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಬಲ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬ್ರಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ಸು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್ ಮಷೀನು, ಮಿಕ್ಸರ್ಸಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಫ್ಲೋರು ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ಸಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೌಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. Next, so what is the advantages of this multi-storied building? You know, this multi-storied building will help lot of people to get the houses. Okay, so ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. What are the disadvantages of the multi-storied building? Discuss in groups and write your opinion. ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು? ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ವಿವೇಕ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೈ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಅ ಸ್ಲಮ್. ದ ಹೌಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಹೌಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, okay, Vivek is also from the Bengaluru, but he
is near the slum. His house is near the slum area. So he is telling my houses will be built from the bricks, dried leaves, that is ತೆಂಗಿನದು ಎಲೆಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಲೀವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಶೀಟ್ಸ್ದು ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಶೀಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀವ್ಸು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವಿವೇಕ್ ಹೌಸಸ್ಸು ಸ್ಲಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೂಫ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಏನಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೂಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಶೀಟ್ಸಿಂದ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ರೂಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಪುಟ್ ದ ಟೈಲ್ಡ್ ರೂಫ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನ ಟೈಲ್ ರೂಫ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ದು ರೂಫ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡ್ರೈನೇಜ್, ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಷಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಬಾತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸಸ್. ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆನೇ ಅದು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, therefore mosquito threat is common. So mosquito will breed in a stagnant water, right? So in front of the houses in the slum area there will be water, that is stagnant water. So in that mosquitoes will breed. Next, okay, therefore mosquito threat is common. In a small area hundreds of houses are built close to one another. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತವೆ. ಆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ in a small area hundreds of houses are built close to one another. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ, ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 101 ಮನೆಗಳು, ತುಂಬ ಮನೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. therefore there is no proper ventilation and lighting facility. ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೌಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗಾಳಿ ಒಂದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಹೌಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್. And the people who stay in the slum areas, they will not keep their surrounding clean. Okay, they dump the waste material everywhere and dung hills have been created here. So they will not be clean, they will dump the waste material here and there. But in the multi-storied building they will have a dustbins etc. in order to dump waste materials. But in slum areas there won't be dustbins like that thing, so they will dump the waste material here and there. So we can see a dung hills in the slum areas. Okay, the housefly and the other insects sit on the dung hills and spread the disease. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹಸು ಕಟ್ಕೊಳ್ದು ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದರದ್ದು ಡಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು
ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸು ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಐರನ್ ರಾಡ್ಸು, ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ಸ್, ಕ್ರೇನ್ಸು, ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ರೂಫ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 101 ಮನೆಗಳು, ತುಂಬ ಮನೆಗಳು ಪಕ್ಕನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿನ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಟಿನ್ ಕವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನೆಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಸ್ಕಿಟೋಸಿಂದ ತೊಂದರೆ ಸಹಜ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಗಿಸ್ಪಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಂಗ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೌಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ multi-storied building at one side and we can see a slum areas at other side. Next, here they have asked a question. Have you seen such slums? What changes can we bring in the slums? Think and write 4 changes. ನೀವು ಆ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ವೇಸ್ಟನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ರ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್ depending on the materials available in the locality and the climatic conditions? ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೌಸಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರೂಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋಪಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಫ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಲಿ ಹಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೌಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this was about the shelter, its variety. Now we'll see the rest topic in the next class. Okay, so till now we have seen the 4 major houses, that is the house in a Kalburgi. Kalburgi is a very hot and scanty rainfall receiving area. There we have seen the houses, they will be having a stoned walls and wooden plank roof which is smeared with a mud above it. Okay, then in the Chikmagaluru place where it is heavy rainfall, there we can see a thatched roof and a wooden or a brick walls, and there the roof will be in a slopy manner. Then
in Bangalore we have seen two contrasting characters, that is one is the multi-storied building and the other one is the slum areas. In the multi-storied building, the one above the other, the buildings have been built with so many expensive things, and the using floors will be built with the tiles, and there will be a staircase, and there will be every facility including the drainage, water facility, etc. But in the slum areas, in a small area there will be hundreds of homes, and there will be no facility, there will be no drainage, no lighting, and okay, so there won't be such facilities. That is why there is a more chance of spreading of diseases in a slum area. And in the slum areas, the houses will be built with the they will be built with the thin sheets, or they will be built with the dried leaves. So this was about the 4 types of houses in different 4 places. So this is variety of houses in different regions of our state. So till now we have seen these 4 things. In the next class we will see the other things. Then thank you.